I was asking Father when we were coming to your very warm reception, what exactly is the idea of this event? So Father very quietly said that we should tell them what is democracy all about. Basically this event, which is I think one of its kind in the entire educational history of the state, I don't think many schools have ventured into something like this. And I feel honored and privileged to be part of this very grand function where the entire school has been brought together, and you have been told that this is a very important occasion where you are going to go through the investiture ceremony, and you are all going to be responsible citizens, or the responsibility as a citizen is being drilled into you. But as a person who have spent around, say, 45 years in administration, rubbing shoulders with political leaders and understanding the dynamics of administration, and having seen India as a subcontinent, as a country fairly well, traveled extensively, and as a person who is concerned about the political destiny of this country and the well-being of its millions of people, I have every right to talk to you about the challenges of democracy that we face today, and also to tell you that the future of democracy rests in your hands, not in your hands, but in your minds. If your minds are not clear, democracy is going to suffer. Therefore, such occasions, which has been orchestrated by your principal and the management, is a very wonderful opportunity which you seldom get. Now, having said these introductory remarks, I will talk to you about few things. One, all of us know that we are a democratic country. India is a democratic country. We have elections held every 5 years at various levels. At the panchayat level, at the block level, district level panchayats. There is election everywhere, state elections and parliament elections, and we are always governed by people elected through a democratic process. That way, definitely, as the Constitution of India says, we are a democracy, and one of the very vibrant democracies, because our democratic process is being enshrined in the Constitution. There is the Election Commission of India which conducts the election, free and fair election. That is why the same party doesn't come to power every year, every time, because it is a free and fair election. It is the people's will that matters. And what is the difference between a monarchy and a democracy? I'm sure all of you know, it is very self-evident. In a monarchy, the king cannot be changed. He is there as long as he wants to be there, or the people don't want him to be there. But he cannot be easily phased out, because it is his divine right to be there. So a king is there, that is a monarchy. So you and I can sort of say a few things, but the king will not go away. Whereas in a democracy, if the people of India find that this particular government is no good, an opportunity comes to you at the end of the 5th year, where you go and cast your vote for the government or against the government, for the ruling party or against the ruling party, so that you have the choice exercised to get a new dispensation which will rule over the destiny of this country. So that is why the citizens of India are the supreme power, have the supreme power. That is why the Constitution of India begins by, the preamble begins by a very thoughtful word: we the people of India. We the people of India, having adopted this Constitution, give unto ourselves this Constitution by which India is going to be a sovereign democratic republic, isn't it? So we the people of India are the supreme. Even the parliament is not above the people. It is the people who elect the members of parliament. Of course, they can make the rules, they can change the rules, but how do they get there? It is only by the collective will of the people. So the will of the people is most important. And where is his will coming from? Who are the people? You and I are the people. The people are not coming from elsewhere. We the people of India means we, every one of you. That we is a big we, that we can subsume everyone, this 130 billion people, or 1.3 billion people, yeah, isn't it? Or 1.4 billion people. 130 kodi janagal, or 150 kodi. We are going to be the most populous country in the world, even overtaking China. Maybe we have already overtaken China. So the billions of people who are inhabiting this country, we are the decision makers of this country. It is our will that is reflected. Therefore, that is the democracy, that is the beauty of democracy, that is the spirit of democracy, where the people are supreme. This is theory. This is theory. In practice, are we supreme?
In practice, are we supreme? Do we feel emboldened that we are the decision makers in this country? We can elect you, we can defeat you and all that. That is all there on the polling booth. When you go to the polling booth, you are very powerful. But once government comes in there, the citizen feels weak. The citizens feel weak. That is where Indian democracy has a problem. That is where educated young people of this country have to realize the power of the people. Power of the people means every individual has to be emboldened by the democratic values conferred on him, democratic rights conferred on him by the Constitution of India. I would only, in order to cut short my talk, I would only tell you that the practice of democracy and the theory of democracy may not be the same. The theory of democracy is wonderful. For the people, by the people, Abraham Lincoln's definition, everybody knows. Of course, we have the people's power, we elect our governments. But once governments are elected, we only feel not the power of the people, but only the power of the state. Of course, it has to be felt. Everybody cannot act like the army or a policeman. The policeman acts like a policeman. But the problem is, in practice, the democratic values, in theory we do that, we have the elections. In form, we are a democracy, but in content, somehow, the human rights, people's rights have not always been respected in our practical, day-to-day democratic functioning of the state. People feel cheated. People feel neglected. People feel that our voices are not being heard. That is why there are agitations. In a democracy, there should not be an agitation, ideally. Because if the government represents the people, why should there be agitating against the government they have chosen? That is because governments do not become inclusive. Government becomes partisan. Authority becomes partisan. Then people who are outside the net of that influence become agitated. They protest. In a democracy, protests are natural. There will be also mechanisms by which the protest could be handled. In a democratic system where protests, dissent, differences of opinion are not respected, it is only a democracy in form and not content. I will not elaborate on these matters, but I was only trying to say that democracy in action and in practice is slightly different from the theory of democracy where everyone is an emboldened, empowered citizen. To put it differently, democracy becomes weak whenever citizens feel weakened or helpless or disempowered. When citizens are disempowered, it is democracy that is being disempowered. You look at our tribal population, scheduled caste population, lot of marginalized people, people with very poor income. Even recently, Government of Kerala conducted a survey by which the ultra poor, poorest of the poor have been identified by a survey. 64,000 families in this Kerala are not only living below poverty line, but much below poverty line, invisible existence. They have no means for any social security or economic well-being. 64,000 families living Adidaridra Kudumbangal. It is not correct to say super poor. There is no word like super poor. You can only be super rich. That is why I use the word ultra poor. I don't know even that expression is correct. You can have a super rich, but how can you be super poor? These are two contradictory terms. അപ്പോൾ അതിദരിദ്രരായിട്ടുള്ള 64,000 കുടുംബങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. When people are marginalized, how can you say that democracy functions? Of course, democracy is functioning. We are a democracy. But what I am saying is, the task of democracy is still unfinished. We have to strengthen ourselves as a democratic entity. How can we do that? Do not be under the impression that what you find in our legislatures, in our parliament, do not be under the impression that is the perfect articulation of democratic power. Not at all. The way things are happening in a practical fashion are not the ideal expressions of democratic principles. അതുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂസ് കണ്ടും ടി വി കണ്ടും വളരുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡെമോക്രസി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്രായോഗികമായി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ രാജപാതയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് വാസ്തവം. ഓൾദോ
we are still a democracy, a vibrant democracy, where you can express your opinion and you can cast your vote. നമുക്കിപ്പോഴും പങ്കാളിത്തമെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് MLA പണം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കലോ, പിന്നെ റിസോർട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇയാൾ കൂറുമാറിക്കളയെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർപ്പിക്കുകയോ, ഇയാൾ പണം കണ്ടാൽ ഓടിക്കളയെന്ന് വിചാരിച്ച് പൂട്ടിയിടുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല ജനാധിപത്യം. They are all blemishes in democracy. Do not be under the impression that what is happening around is a true manifestation of democracy. Not at all. What you see are perversions of democracy. That is why it is essential for you to go to the roots and fundamentals of democracy, so that when you grow up, every individual, every educated individual could serve as a corrective force and protect against falling into the trap of these undemocratic procedures or undemocratic practices. Undemocratic or unethical practices, if I may say so. So, young people of this country, educated young people, should differentiate between the wheat and the chaff, grain and the chaff. ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് നെല്ല്, ഏതാണ് പതിര് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു പോകരുത്. Then what should you do? You should go to the roots. I compliment your management for giving you an opportunity to talk about democracy, to talk about the democratic values. പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിൻ്റെ തിരക്കിൽ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. അധ്യാപകർ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത്തിരി നേരം ജനാധിപത്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ, ഇത്തിരി നേരം സാഹിത്യത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ, ഇത്തിരി നേരം സിനിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടോ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. പിള്ളേർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയാണ്, അവന്മാർ അതും കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് പഠിച്ചുകൊള്ളും. All the 24 hours you don't have to be worried about what is in the classroom. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പഠിക്കണമെന്നല്ല കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റിലുള്ള പഠിത്തം കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജനൽ തുറന്നിട്ട് പുതിയ ആശയങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ടു സിന്തസൈസ് യുവർ ഐഡിയാസ്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ടു തിയററ്റിക്കൽ. അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം, രാഷ്ട്രീയത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിനകത്ത് തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ you have to go to the fundamentals. And what are the fundamentals? Fundamentals of democracy, Indian democracy, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ there is only one place to go, and that is the temple, that is the mandir, or whatever you call it, the exalted place where you have to go is the Constitution of India. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന അതിപാവനമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും that is a hallowed place. Constitution of India enshrines deep democratic values, secular values, which are the ideal mix for a country as diverse as India. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പോലെ ഇത്രയേറെ ചർച്ച ചെയ്ത് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട, ഇത്രയേറെ വമ്പന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ധിഷണാശാലികൾ, ബുദ്ധിരാക്ഷസന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ധിഷണാശാലികളായിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ വിത്ത് എറുഡിഷൻ, സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് നോളജ് ആൻഡ് ഫോർസൈറ്റ് ഒക്കെയുള്ള അതികായന്മാർ എത്ര വർഷം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയ ചർച്ച ചെയ്ത് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഈസ് പെർഹാപ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് which crystallizes the dreams and aspirations of a society, a fractured society like India. മതങ്ങൾ കൊണ്ട്, ജാതി കൊണ്ട്, ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള കൊച്ചു രാജ്യങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ രാജ്യം, ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഈ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭരിക്കപ്പെടണം, എങ്ങനെയുള്ളൊരു രാജ്യമായിരിക്കണം നമ്മുടേത് എന്ന സ്വപ്നമാണ് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാളിരുന്ന് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും പൈസ കൊടുത്ത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കൺസൾട്ടൻസി പോലെ. ഓക്കെ, ട്രെയിനിന് വേണോ കൺസൾട്ടൻസി, പ്ലെയിനിന് വേണോ കൺസൾട്ടൻസി, വിമാനത്താവളം വേണോ കൺസൾട്ടൻസി, അങ്ങനെ കൺസൾട്ടൻസി കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയതല്ല ഭരണഘടന. ഈ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമതികളുടെ അനേക വർഷങ്ങളുടെ, അനേകം മണിക്കൂറുകളുടെ തപസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് ആ ഭരണഘടന. മാത്രവുമല്ല, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പോലെ ഇത്രയേറെ മോറൽ വാല്യൂസ്, എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ്, ധാർമ്മിക് വാല്യൂസ്, ധർമ്മത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആവരണം അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറ ഉള്ള ഭരണഘടനകൾ വളരെ വിരളം. കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം സാധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഗാന്ധിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാത്മാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും അടിത്തറയായി നൈതികത ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ച ഒരു മഹാശയൻ്റെ ആശയങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന. ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആണ്. പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടു എൻഷുവർ ജസ്റ്റിസ്, ഇക്കണോമിക്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ. ഈ മൂന്ന് ജസ്റ്റിസ് നേടിയെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഭരണഘടന.
economic, social and political justice to all the people of this country. ഭരണഘടന ഒരുപാട് പറയാൻ നമുക്ക് അവസരമില്ല. പക്ഷേ പ്രിയാമ്പിളിൽ പറയുന്നത് we shall ensure justice to all people. Justice എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ജസ്റ്റിസ്? സോഷ്യൽ, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ. അപ്പോൾ whenever social justice is being violated, we are violating the constitution. Whenever economic justice is being violated, you are essentially violating the constitution. Whenever political rights, political justice, റൈറ്റിനെക്കാളും ജസ്റ്റിസ്, രാഷ്ട്രീയമായ നീതി എവിടെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെ ഭരണഘടന ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്ന വോള്യൂമിനസ് ഡോക്യുമെൻ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബിഗസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഇത് മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം, 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭരണഘടന എടുത്തിട്ട്, ഒന്ന് ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദയവ് ചെയ്ത് വായിക്കുക. വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ദ പ്രിയാമ്പിൾ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയട്രി, ഐ വുഡ് സേ. അതിനകത്ത് ഒരു ദർശനമുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ഡ്രീം എൻഷ്രൈൻഡ് ഇൻ ദ പ്രിയാമ്പിൾ. എന്തിനാണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? അതിനകത്താണ് ഈ പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ്, സോഷ്യൽ, ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ജസ്റ്റിസ് നേടിയെടുക്കാനാണ് ഈ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത്. Then you also read the fundamental rights and also read the directive principles. ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങളെങ്കിലും വായിച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ഖണ്ഡങ്ങളാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി? ഇപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, അതും കൂടെ വായിച്ചോ. വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വായിക്കണം. ഡ്യൂട്ടി വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ്സ് വായിക്കണം. ഡ്യൂട്ടി നമുക്ക് കാണാതെ അറിയാം നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വായിക്കണം. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി, അത് നിയമമല്ല, അത്തരത്തിലായിരിക്കണം നിയമനിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ദർ ഓൾസോ ദ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആംഗിൾ, നൈതികതയുടെ പ്രമാണമാണ് ആ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലുള്ളത്. ബേസിക്കലി ഈ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ട് പരിചയിച്ച ഈക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, ലിബർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ആദർശങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിത്തറ. അതിൽ ഗാന്ധിജി കൊണ്ടുവന്ന സാധാരണക്കാരൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ, സാധാരണക്കാരന് കിട്ടേണ്ട നീതി, പിന്നെ ദരിദ്രനാരായണനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കിട്ടേണ്ട നീതി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭരണഘടന. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഏറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപഭ്രംശമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് യു ഗോ ടു ദ റൂട്ട്സ് ആൻഡ് റീഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ്. നിങ്ങൾ കണക്കിലൊക്കെ പഠിക്കുമല്ലോ, ആംഗിൾ ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ്, എന്തുമാത്രം ഡൈവേർജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് you should arm yourself, you should equip yourself with the constitutional wisdom to correct it when you come to a power of authority. നിങ്ങളൊരു അധികാര കേന്ദ്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക്, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധി ആയാലും അല്ലെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും what should guide us is the constitutional spirit of social justice. നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറാണ് എങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർക്ക്, because the country has invested in your education, you have a right to give it back. Give it with justice. ഫെയർനെസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറായി മാറാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്സ് ഇറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ഓൺ യു, ബിക്കോസ് യു ആർ ബൗണ്ട് ടു ഗിവ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്. അല്ലാതെ കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ റേഡിയേഷൻ, കാശില്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിരുദ്ധം എന്ന് മാത്രമല്ല, അധർമ്മമാണ്. Everybody who is committing an act of corruption is defying the very logic and wisdom of the constitution. അഴിമതി കാണിക്കുന്നവൻ ഭരണഘടന ലംഘിക്കുകയാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സത്യത്തിൻ്റെയും മൂല്യത്തിൻ്റെയും നിരാകരണമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സകല അഴിമതിയും. We don't have a brief to justify corruption in this country. ആരും കറപ്ഷനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയല്ലേ, എല്ലാവരും കുശുകുശാന്നേ സംസാരിക്കും. എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പേടിച്ചിട്ടാണോ? ഇവിടെ കറപ്ഷൻ നടത്തുന്നവന് പിന്നെ ഭരണഘടന അവന് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഹീസ് ആക്ച്വലി വയലേറ്റിംഗ് ദി കവനൻ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്. ഒരു കവനൻ്റാണ്, ജനങ്ങൾ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കവനൻ്റാണ്. അതിൻ്റെ വയലേഷനാണ് ഇന്നെഫിഷ്യൻസി, അതിൻ്റെ വയലേഷനാണ് കറപ്ഷൻ, അതിൻ്റെ വയലേഷനാണ് അധാർമികമായിട്ട് ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അത് ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിലുള്ള ഭിന്നിപ്പിക്കലായാലും ശരി, പണമുള്ളവൻ്റെ തോന്നിയവസമാണെങ്കിലും ശരി, പണമില്ലാത്തവനെ അവഗണിക്കുന്നതായാലും ശരി, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സാമൂഹ്യ നീതിബോധത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികതയുടെ വയലേഷനാണ് എന്ന് ചെറുപ്പക്കാരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് ഫോൾ ഇൻ ദ ട്രാപ്പ്. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ പറയും ഇതൊക്കെ നാട്ടു നടപ്പല്ലേ, നീയും വാങ്ങിച്ചോ, കാശ് വാങ്ങിച്ചോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഫോർട്ടിഫൈ യുവർ സെൽഫ് against such trappings. Inoculate yourself against such moral trappings, because the Constitution of India does not contemplate this kind of corruption.
അതുകൊണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് വിസ്ഡം ഈസ് വാട്ട് വിൽ എംപവർ യു ഇൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ജേർണി. അതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് മച്ച് ടൈം ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓൺ ദിസ്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ബൈ മേക്കിംഗ് 2 quotes. ഒന്ന്, ഇവിടെ അച്ഛനും എനിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട കവി, നമ്മുടെ ദേശീയ കവി ടാഗോറിൻ്റെ ആ പാട്ടിലത് പറഞ്ഞു, വേർ ദ ഹെഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ. ഇന്ന് നമുക്കിടയിലൊക്കെ പേടിയുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ? അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 21 വായിക്കണം, ആർട്ടിക്കിൾ 14 വായിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് വായിക്കണം. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്താണ്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ്, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ്, പ്രിയാമ്പിൾ എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ കാലാകാലങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിനെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി മഹാകവി ടാഗോറിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ. ജനാധിപത്യപരമായ ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൗരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിസ് മൈൻഡ് ഷുഡ് ബി വിതൗട്ട് ഫിയർ, ബിക്കോസ് അയാളാണ് ഇവിടുത്തെ ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത എന്ന് നമ്മുടെ ജനഗണമനയിൽ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ? ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാത ആരാ? വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതാണ് ഭാരത ഭാഗ്യ വിധാതാവെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിതൗട്ട് ഫിയർ ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഈസ് ഹെൽഡ് ഹൈ. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ പൗരനെ കവി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അവസാനം കവി പറയുകയാണ്, ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം ലെറ്റ് മൈ കൺട്രി അവേക്ക്. ദൈവത്തിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഓൺ മൈ ലോഡ്, ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം. അങ്ങനെ ആളുകൾ അന്തസ്സോടുകൂടിയും നിർഭയത്വത്തോടു കൂടിയും ജീവിക്കുന്ന ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് എൻ്റെ നാട് ഉണരേണമേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. ഉണർന്നോ എന്ന് നിങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. I will conclude by just quoting one paragraph from a much celebrated speech by the first Prime Minister of this country. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 14 അർദ്ധരാത്രി ലോകമുറങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ഉണർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ദ ഫിലോസഫർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി, മേഡ് എ ഇമ്മമോറിയൽ ഇമ്മോർട്ടൽ സ്പീച്ച്. ലോങ് ഇയേഴ്സ് എഗോ വി മേഡ് എ ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ട്രിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡെസ്റ്റിനി സ്പീച്ച്. ഞാനത് മുഴുവൻ വായിക്കുന്നില്ല. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് 2 sentences. ദ സർവീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മീൻസ് ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ മില്യൻസ്. ഇത് 1947 അന്ന് വിഭജനത്തിൻ്റെ, പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിൻ്റെ രക്തരൂക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ആ പാതിരാത്രിയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ 17 വർഷം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗധേയത്തെ നയിച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി, അന്ന് പാർലമെൻറ്റില്ല, പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല, ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലിയോട് നെഹ്റു പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രീഡം. നമുക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടി, നേസൻ ഫ്രീഡം. അപ്പോൾ കിട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. പാതിരാത്രി 12 മണിക്ക് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ്, ദ സർവീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മീൻസ് ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ മില്യൻസ് ഹു സഫർ. ഇറ്റ് മീൻസ് the ending of poverty and ignorance and poverty and disease and inequality of opportunity. എന്താണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു എൻഡ് ഇനീക്വാളിറ്റി, ടു എൻഡ് ഒപ്രഷൻ, ടു എൻഡ് പോവർട്ടി. The ambition of the greatest men of our generation has been to wipe every tear from every eye. Look what lofty ideals guided our independence movement. Freedom is an occasion to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. കണ്ണുനീരുള്ളിടത്തോളം കാലം, സഫറിംഗ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയെ വളർത്തിയെടുക്കുക, നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിപാലിക്കുക എന്ന നമ്മുടെ ദൗത്യം അവസാനിക്കുന്നില്ല. So ultimate aim of the constitution and democracy is to wipe every tear from every eye. So that means അന്ത്യോദയ എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞില്ലേ, ജസ്റ്റിസ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് മാൻ. അന്ത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, അന്ത്യജനായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം നിൽക്കുന്ന ആളിന് പോലും സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് കിട്ടുന്നത് വരെ വി ഷാൽ നോട്ട് സ്ലീപ്പ്. അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ നിതാന്തമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും. അത് അനന്തര തലമുറയായ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ആ വെളിച്ചം കെടാതെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ. അതിനുള്ള പരിശീലനമായി ആകട്ടെ ഈ പരിപാടി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ. ജയ് ഹിന്ദ്.